다부진 체력과 탄탄한 몸매를 유지 중인데요. Hola, soy Ana Ortiz y vivo aquí en Barcelona. Encantada. Empecé a trabajar como modelo desde los 17 años y como es muy importante estar en forma en este medio, debo cuidarme de salud, el cuerpo, así que me dedico mucho tiempo para cuidarme. 모델로서는 조금 많은 나이이지만 여전히 왕성하게 활동 중인 아나. Al decir verdad, hace unos años tuve problemas de salud. 4년 전 몇 달 사이 살이 찌는가 싶더니 감당하기 힘들 정도로 체중이 늘었고 결국 활동까지 중단해야 했다는데요. 15 a 15 kilos de repente. En aquel momento no sabía el por qué. Yo seguía con la misma actividad que hacía siempre y tampoco aumenté la cantidad de comida de lo normal. Mi médico me ha dicho que podía ser por las toxinas y las sustancias que provocan inflamaciones en el cuerpo. 당시 혈액 속 염증 수치는 관리가 시급할 정도로 높은 상태. 이후 적극적인 노력을 통해 21kg 체중 감량에 성공했다고 합니다. 중년 나이에 늘씬한 몸매와 젊음까지 되찾은 그녀. 그 비결이 궁금합니다. 과거 다이어트에 실패했던 경험들을 돌아보며 비만의 근본적인 원인을 해결하고 독소를 해독하기 위해 노력했다는데요. Y la verdad me gusta cocinar mis propios alimentos para mantener mi dieta equilibrada y me gusta comprar los alimentos frescos para cocinarlos al día a día. 생활 방식의 변화는 삶의 큰 전환점이 되어줬습니다. 일에 몰두하는 동안 몸속 깊숙이 파고들었던 염증. Después de comer tenía la sensación incómoda de estar hinchada, hasta era difícil de llevar una vida normal. 조절되지 않던 염증은 결국 신장염으로 이어졌고 장기간 입원과 퇴원을 반복해야 했습니다. Hasta llegar al punto que dije, nunca es tarde y tengo que hacer algo. Empecé cambiando mi estilo de vida por uno más sano. 불규칙한 생활 패턴과 밤샘 촬영으로 체력 소모가 많다 보니 굶는 다이어트는 득보다 실이 많았다고 합니다. Bueno, llevo una dieta equilibrada, rica en proteína, fibra e hidratos de carbono. Voy a preparar pollo al ajillo. Es un plato casero muy típico aquí en España y mi madre nos lo preparaba bastante a menudo. Me gusta mucho. 좋아하는 음식을 적당히 즐기면서도 늘씬한 몸매를 유지 중인 아나. 천연 해독 방식을 더해 몸속 염증을 효율적으로 관리한 덕분이라는데요. 식사 때마다 항상 챙긴다는 그녀만의 건강식. Es el puré de rosa mosqueta. Esto es el que me ha ayudado a recuperar mi peso normal y mejorar las enfermedades inflamatorias. Yo diría que es lo más importante de mi dieta que no puede faltar en cada comida. 염증 배출을 통해 체중 감량에 도움을 줬다는 로즈의 퓨레. 꾸준히 섭취하면서 건강상 많은 변화들이 찾아왔다고 합니다. La rosa mosqueta es un fruto del bosque que tiene una consistencia muy blanda y se deshace muy fácilmente. Eso hace que pierda sus nutrientes. Tomar en forma de puré es la mejor manera para conservar todas sus propiedades beneficiosas para la salud. 자연의 맛과 향이 가득한 로즈의 퓨레. 염증에 더 취약해지는 환절기에는 각별히 챙긴다는데요. El puré de rosa mosqueta es muy rico en nutrientes con propiedades antioxidantes. Lo más importante es su función detox, que ayuda a eliminar las toxinas que se acumulan en el cuerpo. Ayuda a perder peso, por lo que siento mucho más ligera y energética a la hora de hacer mi día a día. 비만과 염증성 질환이 반복되던 아픔의 시간을 이겨내고 건강한 중년과 염증 재발을 막기 위해서 노력한다는 아나. El puré de rosa mosqueta es muy popular entre las españolas quienes quieren adelgazar y sobre todo una dieta saludable. 스페인 여성들의 독소 배출과 다이어트 건강식으로 사랑받고 있다는 로즈의 퓨레. La rosa mosqueta nos aporta muchos nutrientes esenciales, como son la vitamina A y la vitamina E. Es muy rica en antioxidantes y, por lo tanto, reducen el nivel de inflamación. 야생의 장미가 피고 난 후 맺히는 열매. 로즈힙은 은은한 장미향과 깊은 풍미가 특징인 천연 항염 열매인데요. 다양한 효능들이 알려지면서 스페인뿐만 아니라 전 세계에서 주목받고 있습니다. 야생의 붉은 다이아몬드로 불리는 로즈힙은 스페인 왕실에서도 애용하는 것으로 알려지면서 화제가 되기도 했는데요.
16세기 대항해 시대를 열며 황금기를 맞았던 스페인. 당시 스페인 모험가들이 로즈잎을 찾아 긴 항해를 떠날 정도로 귀하고 신비로운 열매로 여겨졌다고 합니다. La rosa mosqueta es un fruto del bosque que se produce mucho en Finlandia. Es una tradición tomarla como uso medicinal, ya que previene la inflamación, pero también es un alimento saludable que consumen todo tipo de edades, todo tipo de personas. 1800년대 최악의 대기근이 발생했던 북유럽 전체 인구의 상당수가 굶어 죽는 참혹한 상황에서 로즈잎은 서민들의 중요한 영양 공급원이 되었죠. 특히 수확한 후 쉽게 무르는 특성 때문에 영양소 손실을 최소화하기 위해 과육과 씨앗을 모두 갈아 퓨레 형태로 섭취한다는데요. 고대 문명의 발상지인 마야 문명 시대에는 로즈잎을 생명과 부활을 상징하는 젊음의 열매로 부르며 민간 약재로 사용했고, 의학의 아버지 히포크라테스도 로즈잎을 약용으로 활용하면서 질병 치료제로 썼던 것으로 기록돼 있습니다. 세계 2차 대전 당시 독일의 공습으로 영국의 수많은 상선들이 파괴돼 식량 보급이 어려워지자 로즈잎을 대체 영양식으로 사용하게 됐죠. 예로부터 치유의 열매로 각광받는 로즈잎. 다양한 영양소 중 꼭 주목해야 할 성분이 있습니다. La rosa mosqueta contiene más de 67 nutrientes, pero la rubissantina es la sustancia que se encuentra exclusivamente en la rosa mosqueta. Es un componente de polifenoles de origen vegetal. También se conoce popularmente como el asesino de la inflamación, porque suprime la inflamación, entonces lo que hace es eliminar los radicales libres del cuerpo, que son los que dañan a nuestro tejido de nuestro organismo. 논문에서도 로즈잎에 들어있는 루비잔틴은 체내 활성산소를 제거하고 세포의 방패막 역할을 해줘 면역 증강에도 도움이 된다고 합니다. 강력한 항산화 물질 중 하나인 루비잔틴의 핵심 기능은 염증 흡착과 배출인데요. 체내 정상세포의 손상을 막고 독성 노폐물인 활성산소에 달라붙어 몸 밖으로 배출시켜 체중 감소에 도움이 된다고 합니다. 또한 로즈잎 퓨레에는 비만 억제에 도움을 주는 티리로시드 성분이 풍부합니다. El tiridoside es una sustancia que acelera el metabolismo de las grasas y impide la acumulación en nuestro cuerpo. Y la rosa mosqueta es muy rica en esta sustancia. El tiridoside promueve lo que es la quema de grasas, por lo tanto se reduce la grasa corporal de nuestro cuerpo y como resultado ayuda a perder peso. 임상 실험에서도 로즈잎을 섭취한 그룹에서 체중과 내장 지방이 현저히 감소했다는 결과가 보고된 바 있습니다. 염증을 조절해 비만과 질환 개선에 도움을 준다는 로즈잎 퓨레. 체중 관리에 관심이 높은 각국 여성들에게 천연 다이어트 건강식으로 각광받고 있는데요. 해외 언론에서도 로즈잎의 다양한 효능을 보도할 정도로 건강 트렌드로 떠오르고 있으며 헐리우드 스타들이 애용하는 몸매 관리법이자 뷰티 아이템으로 사랑받고 있습니다. 체내 염증 관리가 국민 건강의 중요한 지표로 되고 있는 스페인. 철저한 예방과 관리를 통해 돌연사 위험이 높은 심혈관 질환 위험도도 줄어들고 있습니다. 스페인에서 찾은 슈퍼푸드 로즈잎 퓨레. 안녕하세요. 저는 대전에 사는 14살 유이수입니다. 저분이 바로 저희 엄마랍니다. 같이 다니던 사람들이 다들 언니로 알아봐요. 날씬한 몸매로 완벽하게 변신한 우리 엄마를 슈퍼푸드에 제보합니다. 과연 어떤 분일지 저도 무척 궁금해지는데요. 집안에 들어서니 분위기가 예사롭지 않습니다. 그나저나 오늘의 주인공은 어디 계신 걸까요? 와, 방 안에 있는 기둥에서 우아하게 폴댄스를 즐기고 있는 이분. 14살 딸의 제보처럼 완벽한 몸매가 시선을 사로잡고 있는데요. 안녕하세요. 염증 잡고 19kg 감량에 성공한 새아이의 엄마 신옥미입니다. 동안의 미모를 자랑하는 주부 옥미 씨는요.
연년생 중학생 남매와 초등학생 막내를 둔 언니 같은 누나 같은 엄마로 소문이 자자하답니다. 지금은 남들이 부러워할 만한 몸매의 소유자이지만 몇 년 전까지는 힘든 시간을 겪었다고 하네요. 원래는 한 70kg 정도 나갔었고요. 몸에 독소가 많이 쌓여가지고 살이 많이 쪘던 것 같아요. 결혼 후 아이들을 키우며 불어난 체중은 아무리 운동해도 빠지지 않고 걷잡을 수 없이 늘었다고 합니다. 지금은 20kg 가까운 체중 감량에 성공해 잘록한 허리 라인에 탄탄한 몸매를 유지 중인데요. 체중, 비만, 체지방 등 모든 항목들이 정상 범위로 완벽하게 변신했습니다. 그 척추액이 흘러나와서 염증을 일으켜서 병원에서 이제 마비가 올 수도 있다. 그렇게 얘기하셔가지고 지속적으로 염증이 재발되자 보행이 힘들 정도로 통증은 심해지고 상태는 더욱 악화됐는데요. 그러면서 누워 지내는 날들이 늘어만 갔습니다. 결국 척추 사이에 퍼져 있던 염증이 돌출되면서 허리 디스크 진단까지 받게 됐다는데요. 당시 4배 이상 초과했던 염증 수치는 다양한 합병증으로 이어졌습니다. 이렇게 환절기 때만 되면 비염이 있어가지고 눈물 콧물이 계속 나와서 막 재채기를 하고 그러니까 너무 힘들었어요. 하루 종일 너무 힘들고. 염증성 피부염과 발진도 끊임없이 그녀를 괴롭혔는데요. 이후 염증의 오랜 고리를 끊어내면서 맑고 투명한 피부결까지 되찾았다는 옥미 씨. 이제는 어려운 동작도 거뜬히 소화할 정도로 체력도 완전히 회복됐습니다. 건강상의 위기를 넘어 염증과 비만을 동시에 잡은 옥미 씨. 그녀의 식단을 한번 살펴볼까요? 저도 즐겨 먹는 토마토에 두부에 뭔가 특별해 보이진 않네요. 제가 예전에는 며칠을 굶기도 해보고 그렇게 했을 때는 계속 요요가 다시 오고 쪘다 빠졌다 반복하더라고요. 과거의 아픈 경험들을 다시 반복하고 싶지 않았다는 그녀. 그리고 오랜 노력 끝에 찾게 된 노하우가 생겼답니다. 바로 비만과 질환의 원인이 되었던 염증과 독소 배출에 집중했던 건데요. 이거는 로즈의 퓨레예요. 몸매 관리에 도움이 된다고 해서 계속 먹고 있어요. 그녀 역시 로즈 퓨레를 활용한 천연 해독식으로 꾸준히 체중과 건강을 관리하고 있었습니다. 염증이 완화되고 몸이 가벼워져서 매일 챙겨 먹고 있어요. 현재는 중성지방, 염증 수치 모두 정상 범위를 유지하고 있는데요. 이제는 사춘기 딸과 함께 챙겨 먹을 정도로 로즈 퓨레는 가족의 건강식이 됐다고 합니다. 염증 수치가 조절되고 정상 체중이 유지되면서 만족스러운 점이 하나 더 있다는데요. 로즈잎 퓨레에 엘라스틱 성분이 들어있다고 해서 예전에는 되게 피부가 푸석푸석하고 좀 탄력이 없었는데 피부톤이 한층 밝아지고 머릿결도 굉장히 부드러워진 것 같아요. 덕분에 피부 트러블이나 부작용 없이 체중 감량에 성공한 옥미 씨. 엘라스틴이라는 것은 피부의 진피층을 구성하고 있는 핵심 성분으로 신체 탄력에 관여하는데요. 이렇기 때문에 엘라스틴을 함께 섭취하게 되면 다이어트 부작용인 피부 주름과 처짐을 예방하는 데 큰 도움을 받을 수도 있습니다. 건강은 삶에 대한 자신감으로 바뀌었죠. 그리고 자신을 더 아끼고 돌아보게 된 큰 계기가 되어주었습니다. 염증 안정화와 비만 예방에 도움을 주는 로즈잎 퓨레. 로즈잎 속 필로키논 성분은 지용성 비타민으로 다른 과일보다 로즈잎에 월등히 많이 들어있다고 하는데요. 필로키논은 비타민 K의 일종으로 염증을 완화시켜 혈관의 석회화를 예방하는 데 도움을 준다고 보고된 바 있고, 로즈잎 퓨레 속에 함유되어 있는 비타민은
혈액 형성과 응고에 적극적으로 관여해 해독과 정화 기능을 도와 혈관 질환 예방에도 도움을 준다고 합니다.